مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج انشاءاللہ الکریم شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی محمد طارق عطاری۔ کیسے ہیں طارق بھائی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا روحانی علاج بتائیں گے۔ نیند کے اندر جو اسلامی بھائی، ہمارے اسلامی بہنیں ڈر جاتی ہیں، برے خواب آتے ہوں، اس سے بچنے کا روحانی علاج۔ جی ہاں، آپ نے رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب آنے سے محفوظ رہیں گے، اور اگر اس طرح کوئی خواب آئے گا بھی تو آپ خواب میں، نیند میں ڈریں گے نہیں انشاءاللہ الکریم۔ روحانی علاج ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ رات سونے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھنا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب آنے سے محفوظ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، یہ تھا ناظرین ڈراؤنے خواب سے بچنے کا روحانی علاج۔ یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، دیکھیں دن بھر جو خیالات، جو باتیں، جو چیزیں ہمارے ذہن میں یہ گردش کرتی رہتی ہیں نا، تو بعض اوقات وہ چیزیں بھی خواب کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی شخص جیسے تاجر ہے، کوئی کپڑا بیچنے والا، اب دن بھر چونکہ وہ کپڑا بیچتا ہے، اپنے کام کاج کرتا ہے، تو بعض اوقات خواب میں اس طرح کی کیفیات اسے نظر آتی ہیں، اس طرح کے مناظر اسے نظر آتے ہیں کہ وہ خواب میں بھی جو ہے نا وہ کپڑے بیچ رہا ہے، اپنے تجارت کے معاملات جو ہے نا وہ پورے کر رہا ہے۔ تو دن بھر ذہن میں بعض اوقات جو چیزیں ہماری چلتی ہیں تو خواب میں بھی وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور یہ وظیفہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنے خیالات پاکیزہ کریں، اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں، اور مقدس مقامات کے مناظر ہمارے ذہن میں یہ آتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم ہمارے خواب بھی اچھے ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور دن بھر مدینہ مدینہ کرتے رہیں تو اللہ کی رحمت سے جب سوئیں گے تو خواب میں مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یاد مدینہ ہر دم تازہ رکھیں تو سوئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے گا۔ جی، امی کا نام زائدہ اور نانی کا نام سارا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نا اکثر طبیعت جو ہے نا بالکل خراب ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو ہو جاتی ہے کہ بس پورا گھر پریشان رہتا ہے سب۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج بھی بتائیں گے، استخارہ بھی کرواتے ہیں ابھی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے بھائی کا نام محمود احمد، میری والدہ کا نام جائزہ بی بی۔ دکان پر اتنی گاہکی نہیں ہوتی اور ساتھ والوں کے پاس رش ہوتا ہے۔ صحیح، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ نام ہے شازیہ، امی کا نام کوثر، 3 سال سے وہ بیمار ہیں، آپریشن بھی کروایا پٹھوں کا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔
سر ساجد بات کر رہا ہوں کراچی سے، ناز پروین۔ مجھے استخارہ کروانا ہے اس حوالے سے کہ کام میں بہت سی بندشیں ہیں، مطلب سر کہ سر کام بالکل بند ہے، کام ہو نہیں پا رہا سر، کہیں بھی مطلب باہر وغیرہ کچھ بھی نہیں، گھر پہ کام کرتا ہوں میں چپل کا۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کروا دیں۔ جی نیکسٹ کال میرا نام علی حسن، میرے والد صاحب کا نام امجد علی اور والدہ کا نام آسیہ بی بی ہے۔ جناب۔ میں نے نا استخارہ کروانا ہے، میں نے نا یہ پتہ کرنا تھا، ہمارے گھر میں نا 2 دفعہ خون کے چھینٹے لگے تھے، جس کے بعد ہمارے گھر کے مالی حالات وہ بھی خراب ہو گئے، میرے بھائیوں کی پڑھائی چھوٹ گئی، میری والدہ بہت بیمار رہنے لگ گئی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کی حفاظت فرمائے۔ گھر کا نمبر آپ نے نہیں بتایا، گھر کا نمبر بتا دیتے تو گھر کا بھی استخارہ کر کے آپ کے جو گھر کے جو معاملات آپ نے بتائے ہیں وہ بھی استخارہ کر کے آپ کو بتا دیا جاتا کہ گھر کے اندر کوئی اللہ نہ کرے اثرات، کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ تو نمبر بھی جب بھی آپ گھر کے حوالے سے ناظرین استخارے کروائیں نا تو گھر کا نمبر آپ یہ ضرور بتا دیا کریں کہ بھئی یہ فلاں، یہ فلیٹ نمبر ہے، یہ مکان نمبر ہے، یہ پلاٹ نمبر ہے، تو یہ آپ ضرور بتا دیا کریں تاکہ گھر کا بھی استخارہ کر دیا جائے۔ بہرحال استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا لیکن گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، جو خون کے چھینٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے نا والد کو بہت ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، میدا ان کا خراب رہتا ہے تو بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے ان کی۔ ان کا نام ہے بشارت علی اور ان کی والدہ کا نام ہے شکرہ بی بی۔ اللہ پاک آپ کے والد کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد دل نواز میرا نام ہے، میری والدہ کا نام خورشید بی بی ہے۔ جو ہے نا میں روزی کرتا ہوں، روزی میں تنگی رہتی ہے، جو ہے نا گھر میں برکت میں ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ابھی انشاءاللہ وظیفہ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے ابو کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے معدے میں جلن ہوتی ہے۔ معدے میں جلن ہے، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے جو کالز دی ہیں اس کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، میسیجز کی طرف بھی انشاءاللہ الکریم ہم بڑھیں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے علی حسن، آپ نے کہا کہ گھر میں خون کے چھینٹے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، 2-3 مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں خون کے چھینٹے وغیرہ آئے ہیں۔ تو دیکھیں اگر گھر میں اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوں تو گھر میں خون کے چھینٹے نظر آئیں یا اس طرح کی چیزیں جو خلاف عادت نظر آئیں تو گھر میں کوشش کریں کہ سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہی سورۃ البقرہ یہ شروع ہو جاتی ہے، تو سورۃ البقرہ گھر میں پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہ پاک کی رحمت سے یہ گھر سے شریر جنات اور اس طرح کے اللہ نہ کرے اگر اثرات ہوئے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو سورۃ البقرہ پڑھنی ہے۔ اور دوسرا ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ آپ گھر کے جو 4 کونے ہیں، چاروں کونوں میں اذان بھی دیجیے۔ الحمدللہ عز و جل گھر میں رحمت بھی اترے گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی اور گھر سے یہ ساری جو اثرات وغیرہ ہیں، برے اثرات ہیں، یہ سب انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے۔ روحانی علاج کے بستوں سے اس کے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے تو گھر کے مالی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ گھر میں سورۃ الواقعہ کی بھی آپ تلاوت کریں۔ مالی حالات بہتر کرنے کے لیے بھی ایک یہ خاص وظیفہ ہے جس میں کشادگی پیدا کرنے کا، تو روزانہ سورۃ الواقعہ کی بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہماری یہ حق نواز بھائی تھے، آپ نے کہا کہ روزگار کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو روزی کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی کیجیے، نمازوں کی پابندی ہو اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل ہو کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ آپ نے 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جو کوئی یا ذل جلالی والاکرام پڑھے، اللہ پاک کی یہ 2 صفاتی نام پڑھ کر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا بھی یہ وظیفہ ہے، رزق میں کشادگی کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، تو یہ آپ نے تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، جن ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے، ایک اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے زاہدہ نام انہوں نے بتایا تھا، آئے دن ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں روحانی طور پر؟ استخارہ کیا گیا ان کا زاہدہ بنت سائرہ جناب کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ، عملیات یا بندش وغیرہ کا نہیں ہے اور بیماری وغیرہ ہی کا مسئلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور کالر تھے ہمارے شازیہ بنت کوثر، ان کی بھی بیماری کے حوالے سے تھا استخارے کا، تو ان کے ساتھ بھی کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، صحیح، دونوں کے لیے بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس دونوں کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر
मरीज के ऊपर दम करें अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सेहत याबी और सही शिफा याबी नसीब होगी। खुद भी ये अमल मरीज कर सकता है और कोई और भी पढ़कर इनके ऊपर दम कर सकता है। जी इसके बाद एक कॉलर थे जिन्होंने अपने भाई के इस्तिखारे के लिए कहा, महमूद अहमद बिन राशिदा, तो इनका इस्तिखारा किया गया। इसमें कोई भी ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का मामला तो नहीं है, वक्ती आजमाइश है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और एक और हमारे भाई थे जिन्होंने अपने काम ही के हवाले से इस्तिखारे का कहा, साजिद भाई, तो इनका भी इस्तिखारा किया गया। इनके साथ भी कोई अमलियात या बंदिश वगैरह का मामला नहीं है। दोनों के लिए वजीफ़ा अर्ज़ ये है, या बासितु, रोज़ी में बरकत के लिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए, रिज़्क़ हलाल में बरकत के लिए, या बासितु, या बासितु 100 मरतबा नमाज चाश के बाद पढ़ लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ने चाहा तो रोज़ी में बरकत होगी, और दुकान हो, बिजनेस हो या नौकरी हो, जिस भी मामलात में परेशानी है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दूर होगी। जी, मज़ीद इस्तिखारों के जवाब। इसके अलावा हमारे एक और कॉलर थे जिन्होंने इस्तिखारे के लिए कहा, बिशारत अली, इन्होंने मैदे की कुछ तकलीफ़ का जिक्र किया। जी, इनका भी इस्तिखारा किया गया, बीमारी वगैरह ही का मसला है। और इनके लिए वजीफ़ा अर्ज़ ये है कि ये चलते फिरते, उठते बैठते या मुईदु ये पढ़ते रहे। और मैदे के तकलीफ़ के हवाले से ख़ास एक तावीज़ होता है जो हमारे रूहानी इलाज के बस्ते से दिया जाता है। वो तावीज़ लेकर मैदे की जो तकलीफ़ है मैदे के ऊपर बांधने का, उसको बांध लें इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सेहत याबी और शिफा याबी नसीब होगी। अब वजीफ़ा तो करना है, वजीफ़ा भी पढ़ना है, लेकिन एहतियात कोई कर नहीं रहा, और बदपरहेज़ी के मामलात ये भी साथ साथ चल रहे हैं। इस कैसे फ़ायदा हासिल होगा? वजीफ़ा भी पढ़ें, जो एहतियातें हैं खाने पीने में, बिलखुसूस मुर्ग मुसल्लम और ठंडे ठंडे मशरूबात और इस तरह मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ, तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो मैदा और डिस्टर्ब होगा। बीमारियों की ये जड़ है, तो अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत सारे अमराज फिर वो पैदा हो जाते हैं। नाज़रीन, शामिल करते हैं आपके मैसेजेस। अच्छा, इन्होंने कहा है कि नाम इन्होंने बताया है इस्लाम बानो, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, नजात के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो इसके लिए सूरतुल फातिहा 11 मरतबा पढ़कर आप खुद अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाहुल करीम शिफा हासिल होगी। इदरीस भाई हैं, आपने कहा है कि दुकान मेरी पहले बहुत अच्छी चलती थी, किराना स्टोर की दुकान है, लेकिन अब नुकसान हो रहा है और बड़े मसाइल आ रहे हैं, और इसके लिए भी कोई वजीफ़ा बताएं, और घर की हिफाजत के लिए भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो देखें, अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो जो भी आपके कारोबार की जगह है, आप किसी सादे कागज़ पर 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर या लिखवा कर लटका दीजिए, कारोबार में बरकत रहेगी। और ज़कात अगर फ़र्ज़ है तो मुकम्मल ज़कात की अदायगी भी कीजिएगा, कि माल में बरकत का एक ज़रिया ये भी है कि ज़कात की मुकम्मल अदायगी की जाए। और घर की हिफाजत के लिए वजीफ़ा यह है कि आपने घर में सूरतुल बकरा की तिलावत करनी है, घर की इंशाअल्लाहुल करीम हिफाजत रहेगी। ये मुज़म्मिल भाई हैं, इन्होंने कहा है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, जादू के मसाइल हैं, इस हवाले से भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। जादू से हिफाजत के लिए देखें, रोज़ाना 7 मरतबा या मुहयी या मुमीतु, जो कोई रोज़ाना पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करे तो जादू के असर से हिफाजत रहेगी। एक मशवरा भी कबूल फरमाएं कि रूहानी इलाज के बस्तों से इसकी काट भी करवाएं। जी, इसके जादू की भी काट होती है ना, काट हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे। और पेश की हिफाजत के लिए अगर हम चाहते हैं कि जादू से महफूज हो जाएं, जादू असर हम पर ना करे, तो ये जो वजीफ़ा मैंने अर्ज़ किया, या मुहयी या मुमीत, तो ये वजीफ़ा मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाया है। मदनी पंसूरा में भी ये वजीफ़ा मौजूद है, तो इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं और अपनी हिफाजत के तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल करके गले में डाल लीजिए। जादू से, ये आपने जादू से हिफाजत का जो वजीफ़ा बताया, ये पढ़कर अपने ऊपर दम करने के हवाले से, तो यूँ बसा औक़ात घर के दीगर अफराद को या तो फ़ील होता है कि इनके ऊपर ये मामलात हैं, जादू वगैरह का मसला है, या बच्चों के साथ उमूमन एक खौफ सा होता है, तो क्या ये पढ़कर उन पर भी दम किया जा सकता है, छोटे बच्चों के लिए? पर भी दम किया जा सकता है। अव्वलन तो कोशिश यही हो कि जो सहर ज़दा शख्स है ना, सहर ज़दा यानी जो आसिब में मुब्तला हो, जिस पर जादू हो चुका हो, तो वो खुद ये वजीफ़ा पढ़े। ठीक है। नहीं पढ़ सकते तो घर का कोई ऐसा फ़र्द जिसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो, वो पढ़कर ये
دم کر دیں. یہ تو دن میں کسی بھی ایک وقت یہ پڑھ کر دم کرنا ہے. ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. جو سحر زدہ شخص آسیب میں جو مبتلا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، وہ ہے یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اس میں تعداد ہے کوئی؟ اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، وقتاً فوقتاً پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ. یہ ایک اور میسج میں شامل کر لیتا ہوں، پھر کالز کی طرف میں آتا ہوں. یہ جویریہ نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، قرض بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں. اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. بیماری سے حفاظت کے لیے یا سلام پڑھ کر دم کرنا ہے اپنے اوپر، اور قرضے سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. مدنی پنسورہ میں بھی یہ دعا موجود ہے. گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، ایک مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی جو آپ کے گھر میں کولر ہے تو آپ اس میں پانی ڈال دیں، مٹکا ہے تو اس میں یہ پانی ڈال دیں، گھر کے تمام افراد پئیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ عمل بتا کر کرنا ہے کہ ہمیں یہ عمل کرنے لگوں تاکہ گھر میں لڑائی. دیکھیں یہ عمل ایسا ہے کہ اس میں حکمت عملی اختیار کی جائے، صحیح ہے، اور بعض اوقات اگر حکمت عملی اختیار نہ کی جائے تو پھر اور آزمائش کا سامنا کرنا ایسا نہ ہو نا کہ جس سے لڑائی ہو، بولے میری اور آپ کی لڑائی ہوتی نا، تو میں دم بتایا تھا یہ پانی پہ دم کر کے پانی میں ملانے لگوں تاکہ ہماری لڑائی نہ ہو. یہ بتا کر کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بتائیں نا. حکمت عملی کا یہ حکمت عملی اختیار کریں، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر خاموشی کے ساتھ پانی پہ دم کریں اور یہ گھر میں ڈال دیں. جو افراد پئیں گے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. ہاں ایک عمل بتا کر کر سکتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ فائدہ ہوگا. بھائی گھر میں بتا دیں کہ اگر آپ غصہ کریں گے، لڑائی جھگڑا بھی کریں گے نا، میں محبت کے ساتھ پیش آؤں گا، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، میں پھر بھی مسکرا کر بات کروں گا. آپ غصہ کریں گے، میں مسکرا کر بات کروں گا. یہ عمل آپ بتا کر کریں، بھلے بتا کر کریں بھی، اور اس عمل کا اظہار بھی کریں. پیدا ہوں گے. عمل کرنے سے پہلے بھی بتانا اور بعد میں اس کو بعد میں بھی بتائیں، پہلے بھی بتائیں، بعد میں بھی بتائیں. انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پائیں. یہ ضروری ہے ناظرین. وظائف بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ دیکھیں پیار، محبت، شفقت، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں، صبر و تحمل، عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات لے کر چلیں، معافی مانگ لیں. یہ چیزیں ایسی ہیں، دل جیتنے کے بھی نسخے ہوتے ہیں نا، لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. معافی صرف بڑوں سے ہی جو گھر کے بڑے مانگ سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے. بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی ادب اطاعت، ان کا ادب اور احترام یہ لازم کر لیں. کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ. جی ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہمارے بالخصوص جن کے استخارے کیے گئے ابھی، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی کال چلائیے گا. میرا نام فدا حسین ہے، میری والدہ کا نام نصیبہ ہے، اور مجھے تکلیف ہے، پتھری ہے مثانے میں، اس کے لیے کوئی علاج بتا دو. صحیح، اس کا وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو. جی نیکسٹ کال. محمد ساجد رضا قادری، اور والدہ کا نام ہے شازیہ. یہ جیسے کام کاج کرتے ہیں، جو جس کام کاج میں ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں. صحیح. جی نیکسٹ کال. جی میری وائف کا جو ہے نا مسئلہ ہے، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، تو ان کے لیے جو ہے استخارہ نکلوانا ہے. اور میں بھی بہت بیمار مطلب رہتا ہوں، میرے کو سانس کی بھی بیماری ہے. تمرین ہے وائف کا نام، ان کی والدہ کا نام جو ہے نسرین ہے. میرا نام عبدالغنی ہے اور والدہ کا نام محمودہ. جی نیکسٹ کال. استخارہ کروانا تھا. میرا نام عمر ہے، والدہ کا نام مسرت بی بی. 4-5 مہینے ہوں گے باہر جانے کا حساب نکال رہا ہوں، مگر کوئی کام بڑھ نہیں رہا. تو مہربانی میرا استخارہ کر دیں، اور کوئی مجھے روحانی علاج بھی اس کا بتائیں. جی انشاءاللہ سوجل بتاتے. نیکسٹ کال. جی والدہ کا نام ہے سغرا بی بی، بھائی کا نام ہے محمد عادل. ہم نے یہ پوچھنا تھا، اس کا نا بیسکلی ہوا ایکسیڈنٹ 1 سال پہلے، تو اس کی ٹانگ کا ایشو آ رہا ہے. ابھی تک نا اس کی نا ٹانگ نہیں ٹھیک ہو رہی. ہم نے 2 بار آپریٹ کروا لیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. نام فیض فرید ہے، میری والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی. 6 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، بچے نہیں ہیں اور بیمار رہتا ہوں، اور جو بھی کام شروع کرتا ہوں وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. جاب بھی نہیں ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. ابھی اس کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام شوکت محمود اور والدہ کا نام ہے زیور جان. سر میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. صحیح. جی نیکسٹ کال. حبیب الرحمان نام ہے، والدہ کا نام سورہ بی بی، اور کمر میں درد رہتا ہے.
कमर की तकलीफ, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपका भी इस्तिखारा करवाते हैं नाज़रीन। इस्तिखारे आपके किए जा रहे हैं जब तक रूहानी इलाज, जिन इस्लामी भाइयों ने नाज़रीन ने कॉल्स की थी, रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इस्तिखारों के जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा कि मेरे मसाने में पत्थरी है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती आपको अता फरमाए और इस तकलीफ़ से, इस बीमारी से आपको नजात अता फरमाए। ये होता है बाद औक़ात, देखिए पित्ते में पथरी हो जाती है, मसाने में पथरी हो जाती है, तो इसका एक वजीफ़ा है, अल्लाह की रहमत से बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक आपने अमल किया तो ये पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। तो आपके लिए भी और हमारे जुमला मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी वजीफ़ा है। देखिए, आप एक सादा सा कागज़ लें और सादे से कागज़ पर आप लिखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु। लिखना कैसे है, स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। सिर्फ इतना आपने लिखना है 46 मरतबा, 46 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये लिख कर अब आप इसको, इस कागज़ को पानी में डाल दें। पानी की बोतल ले लें आप, पानी की बोतल में आप ये डाल दें और ये पानी आप पिएं, इंशाअल्लाहुल करीम पत्थरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी अल्लाह पाक की रहमत से। ता हुसूल शिफा इस वजीफ़े को जारी रखिएगा और ये पानी पीना भी है आपने, बहुत फ़ायदा हासिल होगा और रूहानी इलाज के बस्तों से तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कर सकते हैं। मैसेज में शामिल कर लेता हूँ। अच्छा, इन्होंने कहा है कि दांत के दर्द का कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। मिसवाक बेहतरीन अमल है, मिसवाक आप करें, दांतों का दर्द हो, दाढ़ों में दर्द हो, तकलीफ़ रहती हो, मसूड़े फूल जाते हो, दांतों से खून आता हो, तो अब आप मिसवाक का इस्तेमाल करें। अच्छा, दांत की तकलीफ़ दूर होने के साथ साथ आपकी बहुत सारी पेट की बीमारियां, मैदे की ख़राबी, ये सब इंशाअल्लाहुल करीम बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैदा आपका दुरुस्त हो जाएगा, पेट आपका दुरुस्त हो जाएगा, कब्ज़ की अगर शिकायत है तो वो भी दूर हो जाएगी और जिस्मानी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजबूत हो जाएंगी। मिसवाक के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और सबसे बढ़कर ये कि मौत के वक्त कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब होता है जो मिसवाक करने का आदी होता है। वजीफ़ा नोट कीजिएगा, अगर आपके दांत में दर्द है तो आप सूरह कुरैश 30वें पारे में है, लिइलाफ़ि कुरैश 21 मरतबा पढ़कर आप थोड़ा सा नमक लें, नमक पर आप ये दम कर दें। अब ये जो दम किया हुआ नमक है ना, ये अब आपने ये दिन में 2-3 मरतबा दांतों पर ये मलना है। 2-3 मरतबा ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा और आपके दांतों की तकलीफ़, बीमारी ये सब ख़त्म हो जाएगी। मिसवाक का ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हालांकि मेरी उम्र 20 साल है, मेरा नाम मुक़द्दस है। देखें, अगर टांगों में दर्द रहता हो तो आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, या मुग़नियु, एक मरतबा पढ़कर हाथों पे दम करें और टांगों पर हाथ फेर लें, टांगों की तकलीफ़ जाती रहेगी। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई हैं, इन्होंने अपने वालिद साहब के हवाले से कहा है कि मेरे अब्बू बीमार रहते हैं और अब्बू का नाम बिलाल है, तो इनके लिए कोई दुआ भी कीजिए और कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए। आप भी दुआ कीजिएगा अपने वालिद साहिब के लिए, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके वालिद साहिब को शिफा अता फरमाए, उनकी बीमारी तकलीफ़ दूर फरमाएं। वजीफ़ा नोट कीजिएगा, 11 मरतबा सूरतुल फातिहा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पे दम करके आप वालिद साहिब को पिलाएं, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से वालिद साहिब ठीक हो जाएंगे और रूहानी इलाज के बस्तों से आप तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कीजिए वालिद साहिब के लिए, दीगर नाज़रीन भी हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से बीमारियां, ये तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। इस्तिखारों के हवाले से जिन नाज़रीन ने कॉल्स की थी, इस्तिखारों के जवाबात नोट कीजिएगा। जी इरशाद फरमाइए। साजिद भाई की कॉल थी। साजिद भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो मुकम्मल नहीं हो पाता है, तो इस्तिखारा किया गया, कोई ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का मामला नहीं है। आप ये वजीफ़ा नोट कर लें, अब जब भी कोई काम शुरू करने लगें तो उसकी स्टार्ट में, काम शुरू करने से पहले ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह वो काम आपका पाए तकमील तक पहुँचेगा। या नाफिउ, या नाफिउ 20 मरतबा अपना काम शुरू करने से पहले, अगर आप अपनी दुकान या कोई आपका कारोबारी सूरत है, तो जो भी सिलसिला डेली है, रोज़ाना अपना काम शुरू करने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह पाए तकमील तक काम पहुँचेंगे। अपनी मजदूरी पे जाते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस जाने से पहले, या मैं ये समझ चुका हूँ
जो आपके बताने का इन्होंने मकसद चूंकि है। काम कहा था कि मेरे काम रुक जाते हैं, अच्छा, किसी एक चीज को तो वो मेंशन काम नहीं होता किया है, था। एक तो वो काम होता है कि नए सिरे से जो शुरू कर रहे होते जी हैं बिल्कुल, ये उसके लिए है या रोजमर्रा के कामों के लिए? बिलखुसूस इन्होंने जो कहा कि मैं काम करता हूँ उसमें रुकावटें आ जाती हैं, काम शुरू किया रुक जाता है, तो अब जो भी काम शुरू करने लगे उसमें ये वजीफा पढ़ लिया करें। अच्छा, फिर प्लस डेली अगर कोई शख्स अपने कारोबारी मामलात, बिजनेस पर, दुकान पर या नौकरी पर जाता है, वो भी ये पढ़ ले रोजाना वो भी अपना पढ़ काम शुरू सकता है, करने से सही, पहले, तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम है, इसकी बरकतें जी। मिलेंगी। तो बिलखुसूस ये था कि जिस काम की भी, इस वजीफे की, इस नाम की बरकत ये है, जिस भी काम के शुरू में 20 मरतबा या नाफिओ पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, इंशाअल्लाह वो पाए तकमील तक पहुंचेगा, अल्लाह ने सही। चाहा तो वो मुकम्मल जी, होगा। नेक्स्ट। ये इसको कर लें शामिल। दूसरा, हमारे एक भाई थे जिन्होंने अपना और अपने घर वालों के इस्तिखारे का कहा, तो दोनों का इस्तिखारा किया गया, दोनों की इन्होंने कुछ तबीयत के मसाइल बताए थे, तो दोनों के साथ कोई भी ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का मामला नहीं है, बीमारी का ही इशारा इस्तिखारे में आ रहा है। वजीफ़ा नोट फरमा लें, या मुमिनु, या मुमिनु 115 मरतबा 115 टाइम पढ़कर ये खुद अपने ऊपर दम कर लें, अपने घर वालों पे पढ़कर दम कर दें, या वो पढ़कर जो है दोनों में से कोई भी फर्द पढ़कर दम कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारी दूर होगी। इसके बाद एक भाई थे जिन्होंने इस्तिखारे का कहा, इन्होंने कहा कि उमर बिन उसरत के बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं लेकिन काम बन नहीं रहा, अच्छा, रुकावट दो आ जाए। इस्तिखारे थे इस हवाले इसी से। नौईयत के दो इस्तिखारे। एक शौकत महमूद भाई थे जिन्होंने इस्तिखारे इनका का भी कहा यही मसला कि बैरून मुल्क जाना चाह रहा हूँ, काम बन नहीं रहा और रुकावट आ जाती है। तो दोनों के, एक तो इन्होंने इस्तिखारा करवाना चाहा था कि ये क्या वजह है, क्या मसला है कि जिसकी वजह से परेशानी बन रही है। तो सिमिलर दोनों का कि कोई भी ऐसा रूहानी मामला नहीं है, बस वक्ती आजमाइश है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, रिज़्क़ हलाल आसान ज़राए से नसीब फरमाए, और जो रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ये जाना चाह रहे हैं, सफ़र करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें आसानी अता फरमाए। सही। तो वजीफ़ा ये नोट कर लें, फजर की नमाज के बाद या बासितु, या बासितु 10 मरतबा नमाज फजर अदा करके ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो रिस्क में बरकत होगी। और जो ये काम के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं, जो रुकावट इसमें आ रही है, इसके लिए बिलखुसूस ये हमारे रूहानी इलाज के बस्ते पर रब्ता करके तावीज़ भी ले लें और ये वजीफ़ा भी शुरू कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होगी। इसके बाद एक और हमारे भाई थे जिन्होंने इस्तिखारे का कहा, इन्होंने 2 मसले अपने बयान किए। एक तो इन्होंने काम का मसला बताया, दूसरा इन्होंने बताया कि औलाद नहीं है। इस्तिखारा इनका किया गया, इनके इसमें कोई भी रूहानी मामला तो नहीं है, आजमाइश है, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह ताला इस आजमाइश से इन्हें नजात अता फरमाए। वजीफ़ा ये नोट फरमा लें, हर नमाज के बाद 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लीजिए। ये ख़ुद भी पढ़ें, इनके जो है वो घर वाले भी ये वजीफ़ा पढ़ें, इस्लामी भाई भी, इस्लामी बहन भी, दोनों ये वजीफ़ा करें, दोनों ये मामूल बना लें 300 मरतबा हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल साहिब औलाद हो जाएंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह शरीफ का जो बताया ना ये वजीफ़ा, ये अल्लाहु अकबर इतना कामिल ये वजीफ़ा है। उलमा फरमाते हैं कि इसमें आज़म में से है। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जो इसमें आज़म हो, यानी जो सबसे बड़ा वजीफ़ा हो ना, आज़म। आप ये पढ़ें, इसमें आज़म के साथ की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम ये औलाद का मसला भी हल हो जाएगा। 2-3 मसले थे इनके ना, दोनों तीनों इंशाअल्लाहुल करीम मसाइल हल होते चले जाएंगे, और लोगों के हो रहे हैं मसाइल हल, लोगों को फ़वाइद हासिल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। कैसे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, कैसे उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं, कैसे वो मुश्किलात से निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके नाज़माबाद शाही मस्जिद शोबा रूहानी इलाज के तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल पाकिस्तान भर में कई मकामात पर तावीज़ात अत्तारिया यानी कि शोबा रूहानी इलाज का बस्ता लगता है, और यहाँ शाही मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद रूहानी इलाज का स्टॉल लगता है। परेशान हाल इस्लामी भाइयों की परेशानियाँ किस तरह दूर होती हैं और बीमारियों को किस तरह शिफा हासिल होती है, यहाँ पर आने वाले इस्लामी भाइयों से लेते हैं चलकर तासुरात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अहमद है। मेरा नाम अहमद मोहम्मद आसिफ अत्तारी। तो यहाँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर किस सिलसिले में आना हुआ आपको? रूहानी इलाज करवाना था बच्चे का, वो असल में कुरान पाक पढ़ रहा है ना, हिस्स कर रहा है,
तो इस हवाले से जो है ना वो तकरीबन 2 महीने में 3-4 दफ़ा जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इस हवाले से मैं हाज़िर हुआ था रूहानी इलाज के लिए कि यहाँ से जो है रूहानी इलाज के बस्ते से कुछ ले सकूँ मैं, ताकि उससे मेरा बच्चा जो है बेहतर हो जाए। अहमद भाई, यहाँ पर रूहानी इलाज के स्टॉल पर आपका आना हुआ, किस सिलसिले में तशरीफ़ लाते हैं? यही मैं अपना बीमार वगैरह था तो रूहानी इलाज कराया, काफ़ी फ़ायदा हुआ। रोज़गार का भी मसला था, अल्लाह पाक ने हल कराया अपना, और भी काफ़ी मसले मसाइल अल्लाह ने हल कराया अपना यहाँ से। यहाँ स्टॉल पर आने से आपको ये फ़ायदे हुए? जी, ये फ़ायदे हुए हैं। आसिफ भाई, अच्छा आसिफ भाई, यहाँ शाही मस्जिद में आप रूहानी इलाज के स्टॉल पर आए, किस सिलसिले में तशरीफ़ लाना हुआ? यहाँ मैं काफ़ी बार आया हूँ, अपने वालिदैन का ही मैंने इलाज कराया है। मेरा बेटा माशाल्लाह मदरसतुल मदीना फैज़ान मदीना में पढ़ता है, हिफ्ज़ कर रहे हैं, हाफिज़ बन रहे हैं। इनके लिए किस सिलसिले में लिए तावीज़ात? के लिए मैंने वहाँ इमाम साहब से तावीज़ात लिए थे, तावीज़ात अत्तारिया हाफ़ज़े के लिए हैं? हाफ़ज़े के लिए। तो माशाल्लाह इनका 15 पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं। अच्छा, और माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं। और मेरी वाइफ़ का भी इलाज चल रहा है यहाँ से माशाल्लाह। और मेरी वाइफ़ का ब्लड का मसला हो गया था, ब्लड में कमी हो गई थी, वाइट सेल कम हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब ने प्लेटों का इलाज करा, 41 प्लेटें लिख के दी, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ़ को बहुत शिफा मिली। जब वाइट सेल कम हो गए, वाइट सेल हुए किस वजह से कम? कोई डेंगू वगैरह का मामला था, क्या मामला था? नहीं, कुछ ऐसा नहीं आया, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आती थी। सारे टेस्ट करवाए मैंने, सब टेस्ट, हेपेटाइटिस के भी टेस्ट कराए, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर थी। तो उसके बाद मुझे ऐसा हुआ, मेरे घर वालों ने कहा, मेरे वालिदैन ने कहा भाई रूहानी इलाज आप करवाएं। फिर मैं इमाम साहब से मैंने रूहानी इलाज करवाया, उन्होंने प्लेटें लिख के दी और तावीज़ात अत्तारिया दिए, माशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा जुनैद भाई, इनका भी वही सवाल है, इनका बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है, तो हिफ्ज़ के हवाले से कोई रूहानी इलाज इनका बता दें। और बच्चा अक्सर बीमार हो जाता है, इसके लिए भी कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमा दीजिए। रोज़गार का कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। अच्छा, कोई सवाल करना चाहेंगे रूहानी इलाज के हवाले से? आप ये बता दें मेरे बेटे के हाफ़ज़े के लिए इन्हें फ़ायदा पहुँचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने नाज़माबाद शाही मस्जिद में आकर आने वाले परेशान हाल इस्लामी भाइयों से लिए तासुरात, और इन्होंने अपने जो तासुरात दिए वो आपने मुलाहिज़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत लगने वाले ये स्टॉल पाकिस्तान भर में कई मकामात पर लगते हैं। तो आपसे भी अर्ज़ है कि आप भी इन मकामात पर जाकर अपना रूहानी इलाज कराइए। और जुनैद भाई, आपकी खिदमत में भी अर्ज़ है कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने आपसे रूहानी इलाज मालूम किया है, इनके रूहानी इलाज के जवाबात इरशाद फरमा दीजिए। ये कुछ मनासिर मुख्तलिफ इलाक़ों के जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, दुखियारी उम्मत की गमख्वारी की जाती है, लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं। दावत इस्लामी की खुसूसियत है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शोबे में कदम बढ़ाती है आपकी अपनी दावत इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बहारे ही बहारे होती है। शोबा रूहानी इलाज ये दावत इस्लामी का एक शोबा है, और ये भी पूरी अपनी एक दुनिया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ रियासतों में अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं। चंद एक मनासिर आपके दिल जोई की नीयत से, ताकि लोगों को भी पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल मसाइल हल हो रहे हैं। ये लोग खुद अपनी ज़बानी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल ये बताते हैं। बहरहाल बातें तो बहुत हैं, लेकिन आइए अपने मौजू की तरफ, रूहानी इलाज की तरफ आते हैं। ये कुछ हमारे इस्लामी भाइयों ने रूहानी इलाज मालूम किए थे कि बच्चा बीमार रहता है। देखिए, अगर आपका बच्चा बीमार है तो सूरतुल फातिहा और आखिरी तीनों कुल, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, ये हो गई कुल 4 सूरतें। ये 3-3 मरतबा पढ़कर आपने सुबह शाम ये बच्चे पर दम करना है। बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए, ये भी सवाल था एक। देखें, 3 आदद बादाम लें आप, और इन बादाम की गिरी पर 3 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर उन तीनों बादामों पर दम कर लें। अब ये दम किया हुआ बादाम एक रात को सोने से पहले, एक सुबह नहार मुँह, और एक दोपहर के वक्त, इन तीनों औकात में ये दम किए हुए बादाम खिलाएं। बच्चों का हाफिदा मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं आपके कुछ वीडियो सवालात भी हैं। आइए देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम कर रहे हैं। जनाब जी। माशाल्लाह, मेरे बेटे के घर पे विलादत हुई है। जुनैद भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि बच्चे अक्सर डर जाते हैं, शुरू में पीलिया भी हो जाता है इनको, तो क्या दम किया जाए, क्या वजीफ़ा किया जाए ताकि सेहतियाबी रहे? मेरा सवाल ये है कि सफ़र में काफ़ी आना जाना रहता है, तो सफ़र में हादसा से बचने का क्या वजीफ़ा है, आप इरशाद फरमा दें। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं मस्जिद का खादिम हूँ। थोड़ी सी मस्जिद की सफाई करता हूँ, थक जाता हूँ, कोई वजीफ़ा बताएं तो मेरी थकन दूर हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मुझे शुगर काफ़ी अरसे से है, तो ऐसा कोई रूहानी इलाज बता दे कि ये शुगर जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए।
جی شوگر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ عرض کرتا ہوں. پہلے تھا بچے کی ولادت ہوئی ہے بچہ ڈر جاتا ہے، یہ ہوتا ہے جب پیلیا بچے وغیرہ کی ولادت ہوتی ہے، پیلیا ہو جاتا ہے کسی کو. اچھا بچے کمزور ہوتے ہیں، کبھی تو بچوں کو نرسری میں رکھ دیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، کسی کا بچہ بیمار ہو یا اللہ نہ کرے آئی سی یو میں داخل ہو، تو ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. بچے کی ولادت کے بعد آپ نے دم کرنا ہے. بچے کی ولادت کے بعد تو حکم تو یہی ہے کہ پہلے سیدھے کان میں اذان کہی جائے، الٹے کان میں تکبیر کہی جائے، اقامت کہی جائے. اذان اور اقامت کہنے کے بعد اب 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے اور بچے کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے اور مختلف بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. اچھا یہاں حادثات سے میں ایک چیز شامل کروں گا، یہ تو بچے کی ولادت کے فوری بعد اذان دے کے کرنا ہے گا. اچھا بعض ظاہر سی بات ہے کہ وقت ہو چکا ہے، کوئی 5 دن کا ہو گیا بچہ، 6 دن کا ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اب ایسوں کے لیے کوئی وظیفہ کہ بچہ بیمار ہے لیکن وہ جو انیشیل اسٹیج دم کرنے کا ٹائم تھا وہ ولادت کے فوری بعد والا نکل چکا ہے، ان کو بھی کچھ بتا دیجیے تاکہ وہ بھی کچھ کر سکیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. گھر میں کوشش کریں. دیکھیں اگر آپ کا کوئی بچہ، گھر کا کوئی فرد ہاسپٹل میں داخل ہے، ہوتا ہے بعض اوقات مریض ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، آئی سی یو میں داخل ہو جاتے ہیں، کئی بیچارے زندگی اور موت کی وینٹیلیٹر پر عموماً کشمے ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پر زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کے ساتھ بس عافیت والا معاملہ فرمائے. عافیت عافیت اور عافیت کی دعا کرنا چاہیے. ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی اس طرح کی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہونا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک بچائے ہسپتالوں کے چکروں سے، بس اپنے حفظ و امان میں رکھے. گھر میں آپ کوشش کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا یہ ختم کروائیں. یا سلام. ایسے اگر امراض ہیں کہ بظاہر حل نہیں ہو پا رہے، بیماریاں دور نہیں ہو پا رہی، آپ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے مریض صحت یاب ہو جائے گا. اور اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں کہ مریض آئی سی یو سے واپس آ گئے، صحت یاب ہو کر الحمدللہ عز و جل واپس آ چکے ہیں. اور ایک میں مدنی بہار میں آپ کو سناؤں، آئی سی یو میں داخل تھے ایک مریض، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے سے کارڈ کا عمل ہوتا رہا مسلسل. ماشاءاللہ. یہ کارڈ کا عمل ایسا ہے اللہ کی رحمت سے ہاتھوں ہاتھ اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو مریض صحت یاب بھی ہو گئے، واپس گھر پر بھی آ گئے اور آج ماشاءاللہ چل رہے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل. اعتقاد مضبوط، یقین کامل ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت، کوشش بھی کرتے رہنا کوشش بھی کرتے رہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. دعاؤں کے ذریعے بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ پاک اسباب بنا دیتا ہے مشکلات سے کہ دلدل سے نکالنے والی ذات ایک ہی، اور وہ اللہ پاک کی ذات. تو ضرور آپ روحانی علاج کروائیے گا. بات کر رہا تھا حادثات سے بچنے کے لیے، ہوتا ہے مختلف قسم کے حادثات ہو جاتے ہیں، تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. صفائی کرتے کرتے تھک جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تسبیح فاطمہ آپ روزانہ پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے، سنت بھی ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تھکاوٹ دور ہوگی. صبح جب آپ اٹھیں گے تو طبیعت میں نشاط بھی پیدا ہوگا، نشاط پیدا ہو جائے گا، چستی پیدا ہو جائے گی. اور تھک جاتے ہیں اور اگر آپ کو جسمانی حوالے سے کوئی کمزوری ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے. تسبیح فاطمہ آپ نے کہا یہ کہاں سے ملے گی؟ تسبیح فاطمہ تو یہ تو پڑھنے والی چیز ہے اور پڑھنا چاہیے. یہ وہ وظیفہ ہے، مبارک وظیفہ ہے جو میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا تھا. یہ پڑھنا چاہیے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ. شوگر کے حوالے سے قرآن پاک کی یہ آیت پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ قرآنی آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز. اب میسیجز بھی اتنے سارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کالز بھی اتنی ہوتی ہیں، بعض اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرف بڑھیں یا اس طرف جائیں. تو بہرحال چلو آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال چلائیے گا ناظرین کی. ندیم عرض کر رہا ہوں جی پکھر سے. ہمارے گھر میں معاشی مسائل بھی ہیں اور میرے 2 بھائی ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی. صحیح. ابھی انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. نیکسٹ کال.
मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। मसला ये है कि काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ बाहर के लिए, और इधर भी कोई काम का इतना कोई जो है ना वो बेहतर नहीं हो रहा है। सही, नेक्स्ट कॉल। वालदा के टखनों में बहुत ज्यादा शदीद दर्द रहता है, इसका रूहानी इलाज बता दीजिए। सही है, टखनों में दर्द रहता है, टखनों का काम, टखनों में ना, पैरों में दर्द। इस्तिखारा इमरान भाई का आप फरमाइएगा। देखिए, मुआशी मसाइल हल हो जाएं, घर के हालात बेहतर हो जाएं, मुआशी हवाले से मजबूत हो जाएं, तो इसके लिए तस्बीह मलाइका, अल्लाहु अकबर, इतना मुबारक, इतना बरकतों वाला ये वजीफ़ा है। जो बेचारे तंगदस्ती का शिकार हैं, मुआशी मसाइल में घिरे रहते हैं, और कारोबारी बिज़नेस के हवाले से रुकावटें आती हैं, तो तस्बीह मलाइका पढ़ा करें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, लेकिन फ़जर का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले आपने ये पढ़ना है 100 मरतबा। अच्छा, इसके बाद ये टखनों में दर्द रहता है, या मुग़नियों 1 मरतबा पढ़कर हाथों पे दम करके आप अपने टखनों पर फेर लें, दर्द जाता रहेगा। ये फरमाया इस्तिखारा इमरान भाई। जी, इमरान भाई का इस्तिखारा किया गया। इन्होंने बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कहा कि बैरून मुल्क का सफ़र करना चाह रहे हैं, और रुकावट वगैरह ये जो भी मामला हैं, तो इमरान भाई कोई ऐसा रूहानी मामला तो नहीं है, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह ताला आपको इस आजमाइश से महफूज फरमाए, और आपके जो नेक जायज़ इरादे हैं, नियतें हैं, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लें और इसके मुताबिक अमल भी करें, दुआ भी करें। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब 500 मरतबा, 500 टाइम 500 मरतबा ये पढ़ना है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक इशा की नमाज़ पढ़कर बावुज़ू आपने ये वजीफ़ा करना है, और खड़े होकर ऐसी जगह पर आपने खड़े होना है कि आपका जो है वो आसमान के, खुले आसमान के नीचे हों, और नंगे सर खड़े होकर ये अमल करना है। अमल दोबारा समात फरमा लीजिए। खुले आसमान के नीचे नंगे सर खड़े होकर 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ने चाहा तो काम के और रिज़्क़ हलाल के जो असबाब हैं ये बनेंगे, और मुश्किलात और परेशानी जो है खड़े होकर आपने पढ़ने का फरमाया कि खड़े होकर, ये इसका खास अंदाज। मरतबा देखिए तादाद भी ज़्यादा होती है, खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। किसी के अगर पैरों में दर्द है, टांगों में तकलीफ है, नहीं खड़ा रह सकता हो, तो बैठकर ये वजीफा बैठ के भी पढ़ सकते हैं। यानी खड़े रहने से मेरी यहाँ मुराद थी कि इसको जो है ना वो खुले आसमान के नीचे करना है, और खड़े होकर ही ये वाला वजीफा पढ़ना है। ये अमल का ऐसी यही तरीका, यानी जिस अमल में जो तरीका बयान किया है हमने उसको करना। अगर अच्छा इनको ये दुश्वार हो रहा है, तो इनको हमने पहले वजीफा बताया था, ये उसके मुताबिक अमल फरमा लें। क्या बात से तू नमाज फजर के बाद पढ़ लें। जितनी तकलीफ या परेशानी ज्यादा, उतनी कोशिश ज्यादा करेंगे, तो इंशाअल्लाह भी बनते चले जाएंगे, और आदत बना लेंगे तो मसला हल हो जाएगा माशाअल्लाह। तो अगर ये खड़े रहकर इन्होंने ये वजीफा, अगर ये वजीफा करने का दिल है लेकिन खुद तकलीफ की वजह से नहीं कर पा रहा है कोई, तो घर का कोई और फर्द कर ले, घर के कोई फर्द इनके लिए वजीफा कर लें। अच्छा। वो भी दुरुस्त रहेगा। जरूरी है कि खुद ही करना, कोई भी फर्द इनके लिए कर सकता है, और ये भी किसी और के लिए कर सकते हैं। सही, माशाल्लाह, इसके मुताबिक अमल करना है। ये एक मैसेज, आखिरी मैसेज चले मैं शामिल कर लेता हूँ। इन्होंने कहा है कि बच्चियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, बहुत जहनी खौफ भी हो रही है और उलझन भी आ रही है, और दुआ भी करें, और कोई वजीफा भी बता दीजिए। देखें, जिन लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हों, तो नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़कर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम रिश्तों की रुकावटें दूर हो जाएंगी। बहरहाल नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की जानिब है। मैसेज तो अभी बाकी हैं, कॉल्स भी बाकी हैं, रह जाती हैं कई नाज़रीन की कॉल्स। बहरहाल जिनके शामिल नहीं की जा सकी, तो ये नंबर नोट कीजिएगा, 0213711711। 24 घंटे माशाअल्लाहुल करीम ये नंबर ऑन रहता है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, इस नंबर पर रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपने रूहानी इलाज के लिए शोबा रूहानी इलाज का ऑफिशियल फेसबुक पेज रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। मज़ीद ये कि दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए www.dawatislami.net। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की तकरीबन तमाम सर्विसेज आपको मिल जाएंगे, जिसके ज़रिए आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। घर बैठे भी अगर आप रूहानी इलाज करवाना चाहें तो ये एड्रेस नोट कीजिएगा। सिलसिला प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदरी मरकज़, फैज़ान मदीना,
कराची पाकिस्तान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जसदिही फिल अजसादी व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, आमीन। कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, आमीन। तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। या अल्लाह पाक दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान आजमाइशों में हैं अल्लाह पाक उनकी आजमाइशें दूर फरमा। या अल्लाह पाक हम तुझसे आफियत का सवाल करते हैं मौला, बस हमें दुनिया और आखिरत में आफियत 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 और सलामती नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने नाज़रीन ने कॉल्स की मैसेजेस किए अपनी बीमारियों का परेशानियों का बताया, या अल्लाह पाक सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका सबकी बीमारियां परेशानियां आजमाइशें तकालीफ दुख दर्द गम रंज सब दूर फरमाते। जो मुसलमान जादू जिन्नात असरात सहर आसेब शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर